الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال جل شانه في مقام آخر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفرة. معزز سامعین کرام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہمارے اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہوں ان تمام نبیوں پر اور خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے ماہ سفر اور اس کی بدشگونی. ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے، ایک مسلمان کا اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اس چیز کو اگر ہم اور آپ نے سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میری تقریر کا عنوان ہے اس کے خلاصے کو آپ نے سمجھ لیا. ہر مسلمان کو اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اس کے علاوہ
یہ طاقت، یہ پاور اور یہ شکتی کسی کے ہاتھ میں نہیں. چاہے وہ کوئی پیر ہو یا کوئی ولی ہو یا کوئی بزرگ ہو، یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی سید المرسلین امام الانبیاء یہ بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، تو پھر ان سے کمتر درجہ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آئیے اسی آیت کریمہ سے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. سورہ اعراف آیت نمبر 188 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي کہ میں اپنے نفس کا مالک نہیں ہوں اور نہ ہی اپنے ذات پر جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں میں اس کا بھی مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک تعالیٰ چاہے. یعنی جتنا ہمارے اور آپ کے اندر اللہ نے وہ طاقت دی ہے اس کو برداشت کرنے کی، اس مصیبت سے لڑنے کی، بس اتنا ہی ہم اور آپ اس مصیبت کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اور آپ کسی چیز کے مالک نہیں. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک تعالیٰ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اور اے لوگو اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو میں بہت ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میں تو صرف خوشخبری دینے والا ہوں ایسی قوم کو جو ایمان لائے. تو میں لوگوں کو صرف ڈرانے والا ہوں، ان لوگوں کو جو ایمان لے کر کے آئے، ایمان لانے کے بعد جو عمل صالح کیا، عمل صالح کرنے کے بعد جو انہیں اجر ملے گا اس چیز کے بارے میں ایسے لوگوں کو خوشخبری دینے والا ہوں. اور جو لوگ بدعمال ہیں اس کے نتیجے میں ان کو کیا رزلٹ دیا جائے گا، اس کے تعلق سے انہیں ڈرانے والا ہوں کہ کل قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہوگا. میں کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں. حضرات گرامی اس آیت کریمہ پر ذرا ٹھہریے اور رکیے، تھوڑا غور کیجئے کہ جب امام الانبیاء سید المرسلین جب وہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو پھر ان سے کمتر درجے کے جو لوگ ہیں چاہے وہ کوئی پیر ہو، پھر یہ لوگ اپنے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا آج کا جو بگڑا ہوا معاشرہ، آج کا بگڑا ہوا انسان جب اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ان مزاروں کا چکر لگاتا ہے، ان درگاہوں کی طرف دوڑتا ہے جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، جو دنیا کے اندر وہ اپنے سے کسی پریشانی کو نہیں ہٹا سکے اور قبر میں جانے کے بعد وہ دوسروں کے کیسے مالک بن سکتے ہیں. ان کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یا نہ یبعثون کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا رد دوسری آیت کریمہ سے کیا، سورہ زمر آیت نمبر 38 سے کیا. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ. اے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ اے لوگو تمہارا کیا خیال ہے
تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہو. ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ, اگر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو بتاؤ کہ اس کے علاوہ کون ہے جو مجھ سے اس تکلیف کو ہٹا سکے. او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ, اور اے لوگو اگر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے کوئی اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو بتاؤ کہ اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس رحمت کو مجھ سے دور کر سکتی ہے. قل حسبی اللہ علیہ, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو صرف اللہ کافی ہے, اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام معبودان باطلہ کا رد کر دیا ہے. جو لوگ نفع نقصان کا مالک اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں, اور جو لوگ ان کے پاس جا کر کے اپنی امیدیں لے کر کے ان کے پاس جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں, ان تمام چیزوں کا رد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے کیا کہ اگر میں اپنے بندے کو, کسی بندے کو اگر نقصان پہنچانا چاہوں تو کسی کے اندر اتنی طاقت اور جرات ہے کہ اس نقصان سے لوگوں کو وہ بچا سکیں, یعنی وہ ایسا نہیں کر سکتے. اور جب ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ان کے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا, ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم, کہ جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کو کھول دے, فلا ممسک لها, تو اس رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا, وما یمسک فلا مرسل له من بعده, اور اللہ تبارک تعالیٰ جس رحمت کو روک لے تو کسی کے اندر یہ جرات اور یہ طاقت نہیں ہے کہ اس رحمت کو وہ جاری کر دے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اللہ تبارک تعالیٰ تو حکمت اور غالب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا, سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ, کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جس ہستی کو پکارتے ہو, ما لا ينفعك ولا يضرك, جو نہ تو تمہیں نقصان پہنچا سکتے اور نہ ہی تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا, فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ, کہ اے نبی اگر آپ نے ایسا کیا, إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ, تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ, اور اے نبی اگر آپ کا رب آپ کو اگر کوئی تکلیف دینا چاہے تو آپ کے رب کے علاوہ کون ہے جو آپ کو اس تکلیف سے بچا سکے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے میں سے جس کو بھی چاہے اپنی رحمت سے اگر نوازنا چاہے, جس پر بھی اپنی رحمت کو نچھاور کرنا چاہے, قربان کرنا چاہے, تو بتائیے کون ہے وہ ہستی جو اس رحمت کو روک سکے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور اللہ تبارک تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ دھمکی دیا کہ اگر آپ نے ایسا کیا جو یہ لوگ کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ نبی کو جب دھمکی دیا جا رہا ہے تو ہماری اور آپ کی کیا حالت ہوگی کہ اللہ کو چھوڑ کر کے ہم غیروں کے سامنے جاتے اپنی ماتھا کو ٹیکتے ہیں. جو یہ مقدس سر رب کے سامنے جھکنا چاہیے تھا وہ جا کر کے کہیں اور جھک رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مقدس ہستی کو جب نہیں بخشا,
कहा अगर आपने उन लोगों की तरह किया तो याद रखिए आपका शुमार भी उन्हीं में से होगा। और आगे चलिए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं बचा सकता, तो हम आम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कौन बचा सकता है। और याद रखिए कि गैरुल्लाह से हमें और आपको किसी भी किस्म का खौफ नहीं खाना चाहिए और ना ही उनसे मदद की उम्मीद लगाना चाहिए। अगर ऐसा और हम और आप अगर ये अकीदा रखते हैं कि अपनी कुदरत से और अपने इरादे से अगर वो जिसको चाहे नुकसान पहुंचा सकते हैं और जिसको चाहे नफा दे सकते हैं, तो याद रखिए ये शिर्क अकबर है। और इसी चीज का रद्द अल्लाह तबारक ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए से करवाया सूरह अनाम आयत नंबर 80 और 81 के अंदर। वला खाफु मा तुशरिकूना बिही इल्ला यशा अल्लाह, वला खाफु मा तुशरिकूना बिही इल्ला यशा रब्बी वसिया रब्बी कुल्ला शैइन इल्मा अफला ततज़क्करून, कि मैं उन माबूदों से नहीं डरता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम वालों को मुखातब करके फरमाया वला अखाफु मा तुशरिकूना बिही इल्ला यशा रब्बी, कि ऐ लोगों मैं उन माबूदों से नहीं डरता जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो, इल्ला यशा रब्बी, मगर इतना ही जितना कि मेरा रब मुझ पर मुसीबतों को नासिल करना चाहे। वसिया रब्बी कुल्ला शैइन इल्मा, और ऐ लोगों याद रखिए कि मेरे रब का इल्म तमाम चीजों को घेरे में लिए हुए है, तमाम चीजों को मुहीत है। अफला ततज़क्करून, तो ऐ लोगों तुम नसीहत क्यों नहीं हासिल करते। वकैफा खाफु मा तुशरिकूना बिही इल्ला, वकैफा खाफु, और मैं उन माबूदों से क्यों डरूं हालांकि तुम नहीं डरते। वला तखाफु अन्नकुम, हालांकि तुम नहीं डरते और उन माबूदों को तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो जिनके बारे में अल्लाह तबारक ताला ने तो कोई दलील ही नहीं नासिल किया, जिनके बारे में कोई दलील ही नहीं नासिल है। तुम ऐसे लोगों को शरीक करते हो और तुम मुझसे कहते हो कि तुम उनसे क्यों नहीं डरते, तो मैं ऐसे लोगों से क्यों डरूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह तबारक ताला ने इस चीज का रद्द किया। तो इस आयत करीमा से यह बात साबित हुई कि हमें और आपको किसी भी गैरुल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है। यह इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है कि वो अपने इरादे से और अपनी कुदरत से जिसको भी चाहे नफा दे सकता है और जिसको चाहे नुकसान पहुंचा सकता है। अब आइए हदीस की तरफ चलते हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिर्मिज़ी की रवायत है, वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत अला यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन, ऐ लोगों जान लो कि अगर पूरी की पूरी उम्मत जमा हो जाए, अला यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन, तुम्हें फायदा देने के लिए, तुम्हें फायदा पहुंचाने के लिए अगर दुनिया के तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो तुम्हें वो नफा नहीं पहुंचा सकते, इल्ला मा कतबल्लाहु, मगर उतना ही जितना कि अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारी तकदीर में लिखा है। और अगर पूरे कौम के लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जमा हो जाएं तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवाय उतना ही जितना कि अल्लाह तबारक ताला ने आपके तकदीर में लिखा। हजरात गिरामी, ये जो बुनियादी अकीदा मैंने आपके सामने पेश किया, इसकी मुनासिबत से ये जो माह सफर हमारे और आपके ऊपर साया फगन है, इस महीने को बाज लोग मनहूस समझते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सफर जो महीना है इसका नाम सफर क्यों पड़ा। जमाने जाहिलियत के अंदर इस महीने से पहले जो महीना था मुहर्रमुल हराम, ये इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से ये जो माह सफर ये दूसरा महीना है, इससे पहले जो महीना था वो माह मुहर्रम था और माह मुहर्रम के अंदर जुल्म और ज्यादती को और जंग और जिदाल को करने से मना किया गया था। जब ये माह सफर शुरू होता तो जमाने जाहिलियत के अंदर लोग अपने घरों को छोड़ करके
जंगी आलात को खरीदने के लिए निकल जाते, या इसी तरीके से खाने और पीने की चीजों को खरीदने के लिए अपने घरों को छोड़ देते थे और घर को मुकम्मल तरीके से खाली कर दिया जाता था। इस वजह से इस महीने का नाम सफर पड़ा। अब इस महीने को बाद लोग मनहूस महीना कहते हैं। इस महीने में किसी काम की इब्तिदा करने से वो डरते हैं, खौफ खाते हैं कि अगर इस महीने में कोई काम शुरू करूंगा तो उसमें सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होगा, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। ये बाज लोगों का ये अकीदा है और इस चीज का अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ला अदवा वला तियरता वला हामा वला सफरा, कि कोई बीमारी खुद बखुद मुताद्दी नहीं होती, कोई भी बीमारी खुद बखुद लागू नहीं होती। ज़माने जाहिलियत के अंदर लोगों का यह अकीदा था कि अगर किसी शख्स को कोई बीमारी लाहिक हो जाए तो उसके करीब जाने से वो डरता था कि अगर मैं उसके करीब जाऊंगा तो वो बीमारी मुझे भी लाहिक हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला अदवा, कोई भी बीमारी खुद बखुद मुताद्दी नहीं है, खुद बखुद ये लोगों पर लागू नहीं होती। इस्लाम के अंदर छुआछूत नाम की चीज कोई भी नहीं है। एक दूसरी बात के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम कोढ़ी के मरीज को तुम देख करके इस तरह भागो जैसे शेर को देख करके भागा जाता है। तो इन दोनों हदीस के अंदर बज़ाहिर तारुज़ नजर आता है, टकराव नजर आता है कि एक हदीस के अंदर तो यह बताया जा रहा है कि कोई बीमारी खुद बखुद मुताद्दी नहीं है और दूसरी हदीस के अंदर यह बताया जा रहा है कि तुम कोढ़ के मरीज को इस तरह देख करके भागो जैसे शेर को देख करके भागा जाता है। यह उस वक्त की बात है जब लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे थे, इस्लाम को कबूल कर रहे थे और उनका यह अकीदा था कि अगर हम किसी के पास जाएंगे तो वो बीमारी हमें भी लागू हो जाएगी, हम पर भी वो बीमारी आ जाएगी। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि तुम उस मरीज को देख करके ऐसे भागो जैसे शेर को देख करके भागा जाता है। इस वजह से कहा कि कहीं ऐसा ना हो इन लोगों का अभी अकीदा जो है, ईमान जो है वो कमजोर है और खुदा ना खास्ता वो बीमारी लग गई इनको तो इस्लाम से पलट जाएंगे। जैसे जैसे उनका अकीदा मजबूत होता गया, उनका ईमान मजबूत होता गया, अल्लाह तबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई बीमारी खुद बखुद मुताद्दी नहीं है, कोई बीमारी इस्लाम के अंदर छुआछात नाम की कोई चीज नहीं है। यानी जो भी मुसीबतें आती हैं वो सब अल्लाह की जानिब से होती हैं, सब अल्लाह की जानिब से होती हैं। वमा असाबका मिन मुसीबतिन फबिइज़्निल्लाह, जो भी मुसीबतें तुम्हें आती हैं वो सब अल्लाह की इजाजत से आती हैं। ला अदवा वला तियरता, और इस्लाम के अंदर बदशुगूनी नाम की कोई चीज नहीं है। वला हामता, और ना ही किसी परिंदे को मनहूस समझना जायज है। वला सफरा, और ना ही सफर के महीने को मनहूस समझना जायज है। बदशुगूनी किसे कहते हैं? बदशुगूनी आप एक सिंपल अल्फाज में आप समझ लीजिए कि अल्लाह के अलावा किसी चीज और किसी अमल को नफा नुकसान का मालिक तस्वुर करना, इसी को कहते हैं बदशुगूनी। जमाने जाहिलियत के अंदर जब लोग किसी काम को करने का इरादा करते थे, जब वो बिल्कुल अज़्म मुसम्मम कर लेते थे कि हमें यह काम करना है, लेकिन बाद में वो कोई चीज देख करके या कोई बात सुन करके उस काम को करने से वो बाज आ जाते थे, उसको कैंसिल कर देते थे। इस चीज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इस्लाम के अंदर बदशुगूनी लेना दुरुस्त नहीं है। और वो इसी चीज का बदशुगूनी लेते थे जो चीज वो सुनते थे कि अगर अब मैं ये काम करूंगा तो हमारे लिए उसमें नुकसान होगा। या जब लोग किसी सफर पर रवाना होना चाहते, कहीं जाना चाहते, तो एक परिंदे को लेते और आसमान में उसे उड़ाते। अगर वो परिंदा दाएं तरफ उड़ता तो सफर के लिए रवाना हो जाते, और अगर वो परिंदा बाएं तरफ उड़ता तो सफर को कैंसिल कर देते। उनका यह अकीदा था कि अब ये जो परिंदा ये बाएं तरफ उड़ा है,
اب ہمارے سفر میں کوئی خیر نہیں ہے, کوئی بھلائی نہیں ہے, یعنی جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گا, اس لیے اس سفر کو کینسل کر دیتے تھے. آج بھی عقیدہ لوگوں کے اندر موجود ہے. کوئی گاڑی لے کر کے جا رہا ہے, سامنے سے بلی گزر جائے, اب وہ جب تک اس راستے سے کوئی دوسرا شخص نہیں گزر جائے گا وہیں وہ کھڑا رہے گا. یہ عقیدہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان تمام چیزوں کا رد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہ تو اسلام کے اندر کوئی چھوا چھوت ہے, اور نہ بدشگونی لینا جائز ہے, اور نہ کسی پرندے کو منحوس سمجھنا جائز ہے. پرندے کو جب کوئی شخص, ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا زمانے جاہلیت کے اندر کہ جب کوئی شخص پیاس کی وجہ سے انتقال کر جاتا تو کہتے کہ ان کے سر سے ایک الو نکلتا ہے اور وہ اڑ جاتا ہے. اس چیز کو یعنی الو کو وہ منحوس سمجھتے تھے. ان تمام چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا ہے, اور یہ تمام امور زمانے جاہلیت کے امور ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اربعن فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنحایہ, کہ 4 کام میرے امت میں ایسے ہوں گے جو زمانے جاہلیت سے تعلق رکھتے تھے, اور میرے اس امت کے لوگ اس کام کو کریں گے, اور جب ان سے چھوڑنے کو کہا جائے گا تو اس کو چھوڑنے کے لیے وہ راضی نہیں ہوں گے. اس میں سے تیسری چیز الاستسقاء بالنجوم, ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا. بعض لوگ ستاروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرتے ہیں, ستاروں کے ذریعے سے فال نکالتے ہیں, اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ آج کل یہ ستارہ جو ہے تمہارا یہ گردش کر رہے ہیں, اور اس مہینے میں یا اس ڈیٹ میں, اس تاریخ میں جو بھی کام تم کرو گے اس میں تمہارے لیے نقصان ہوگا. اگر مثال کے طور پر اس مہینے میں اگر تم شادی کرو گے تو اس کی ابتدا تو نکاح سے ہوگی لیکن اس کا انتہا طلاق سے ہوگا, یعنی اس شادی میں کوئی خیر اور برکت نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے بعض لوگ بدشگونی لیتے ہیں کسی شخص سے, صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتے ہیں, راستے میں کوئی شخص مل جائے, مانگنے والا مل جائے, اب اس کا یہ عقیدہ بن چکا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر اب آج دیکھیے اللہ خیر کرے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, یہ فلاں شخص مجھ سے ٹکرا گیا, یا آپ کسی دکان پر چلے جائیے بالکل صبح سویرے یا شام کے وقت جب آدمی دکاندار اس کو لائٹ کو بالکل بند کرنے والا ہو, آپ جائیے اس دکان پر اور بغیر کچھ لیے ہوئے واپس آ جائیے, اس وقت وہ جملہ کیا ادا کرے گا؟ صبح سویرے آپ جائیے, وہ کہے گا ابھی میرا بہنی کا وقت ہے. اگر آپ بغیر کچھ لیے ہوئے واپس آ جائیے تو اس سے یعنی آپ سے وہ بدشگونی لیتا ہے کہ یہ آدمی آیا اور یہ میرا سامان, میرے سامان کو نہیں خریدا, آج میرا پورا دن ایسے ہی گزر جائے گا. اور بعض لوگ اپنی عورتوں سے بدشگونی لیتے ہیں, کہتے ہیں جب سے میں نے اس عورت سے شادی کیا ہے گھر کے اندر برکت نام کی کوئی چیز ہی نہیں, جب سے میں نے اس عورت سے شادی کیا ہے گھر کا برکت اٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بیان فرمایا جس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میرا باپ بھی زندہ اور ماں بھی زندہ ہے, دونوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ کہا تیری ماں. پھر فرمایا اس کے بعد کون؟ کہا تیری ماں. پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ کہا تیری ماں. جب چوتھی بار اس شخص نے پوچھا تو کہا تیرا باپ, یعنی ماں کے مقام اور مرتبے کو باپ کے مقام اور مرتبے سے 3 گنا اونچا کر دیا. اس مہینے کے اندر ان عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور ان کو منحوس کہا جاتا ہے جس عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار الفاظ استعمال کیا کہ وہ تیرے باپ سے بہتر, تیرے باپ سے مقام اور مرتبہ میں وہ اونچی ہے. سامعین کرام,
बाज लोग काहिन और नुजूमियों के पास जाते हैं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, अपने हाथों की लकीरों को दिखाने के लिए। याद रखिए, जो शख्स ऐसे लोगों के पास जाता है अपने हाथों की लकीरों को दिखा करके उससे अपने किस्मत की हालतों को मालूम करता है, तो ऐसे लोगों की नमाज को अल्लाह तबारक ताला 40 दिन के लिए रद्द कर देता है। 40 दिन तक ऐसे लोगों की नमाज को कबूल नहीं करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अता राफन फसालहु अन शैइन लम तुक़बल लहु सलातन 40 लैलतन, कि जो शख्स किसी काहिन या नुजूमी के पास आए और उससे सवाल करे, उससे अपनी किस्मत के बारे में उससे पूछे, लम तुक़बल लहु सलात 40 लैलतन, तो 40 दिन की नमाज उसकी कबूल नहीं की जाती। और अगर कोई शख्स किसी के पास जाए और उसकी कही हुई बातों की वो तस्दीक करे, जो वो कहे उस बात को मान ले, तो उसने ऐसे ही किया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शरीयत नाज़िल हुई उसका इनकार कर दिया। मन अता राफन व काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल बिमा उनसिला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग किसी काहिन या नुजूमी के पास जाएं और उसकी कही हुई बातों का वो इकरार कर ले, फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, जो वो बात कहे उसको वो मान ले, फ़क़द कफ़रा बिमा उनसिला अला मुहम्मदिन, तो उसने उस नबी पर नाजिल की हुई शरीयत का इनकार कर दिया। अगर हम और आप अपने अकीदे और अपने ईमान को बचाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के पास जाने से हमें और आपको बचना है, और इन लोगों से हमें और आपको परहेज करना है, और वरना हम और आप अपने ईमान का सौदा करेंगे उनके पास जाकर के। आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं। बदशुगूनी से बचने की फजीलत क्या है? बदशुगूनी को आपने समझा कि किसी भी चीज और किसी भी अमल को अल्लाह के अलावा नफा और नुकसान समझना, यह है बदशुगूनी। अब बदशुगूनी से बचने की फजीलत क्या है? हजरत ज़ैद बिन खालिद अल जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि हम लोग हुदैबिया के मकाम पर थे, रात में बारिश हुई। जब सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को फजर की नमाज पढ़ाई, सलाम फेरने के बाद हम लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए, पूछा, हल तदरूना माज़ा क़ाला रब्बुकुम, ऐ लोगों क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे रब ने तुमसे क्या कहा? सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातब करके फरमाया कि तुम्हारा रब ने तुमसे यह कहा कि आज जिस बंदे ने, हमारे कुछ बंदे ऐसे जो ईमान की हालत में सुबह किया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुफ्र की हालत में सुबह किया। फ़अम्मा मन क़ाला मुतिरना बिफ़ज़लिल्लाहि व रहमतिही, जिस शख्स ने ये कहा कि आज जो बारिश नाजिल हुई है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और उसके फजल से नाजिल हुई है, तो मुझ पर ईमान लाया और उसने सितारों का इनकार कर दिया। और जिसने ये कहा कि फला फला सितारे की वजह से बारिश नाजिल हुई है, तो उसने मेरा इनकार किया, उसने मेरा इनकार कर दिया और उस सितारे पर ईमान लेकर के आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस से कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबे किराम इकट्ठा थे और उनके दरमियान में फरमाया कि मुझ पर कुछ उम्मतें पेश की गई। मैंने देखा कि एक नबी के साथ चंद लोग हैं, सिर्फ 10 से कम लोग हैं, और एक और उम्मत पेश की गई जिस नबी के साथ सिर्फ 2 लोग, और एक और उम्मत पेश की गई जिनके पास कोई उम्मत नहीं, कोई लोग नहीं, सिर्फ वो अकेला तने तनहा वो एक ही नबी थे। उसके बाद में बयान करते हैं
मुझे एक दिखाया गया, एक बहुत बड़ी जमात दिखाई गई। मैंने सोचा कि शायद यही मेरी उम्मत है। फिर मुझसे कहा गया कि यह आपकी उम्मत नहीं है, बल्कि यह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ये उनके उम्मती हैं। उसके बाद में मुझसे फिर कहा गया कि आप अपने दाहिने तरफ देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैं जब अपनी दाहिनी तरफ देखा तो मुझे एक बहुत बड़ी जमात नजर आई, और दूसरी तरफ बाएं तरफ भी देखने को कहा गया। मैंने उस तरफ भी देखा तो उस तरफ भी एक बहुत बड़ी जमात नजर आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि यह आपकी उम्मत है, और इसमें 70,000 लोग ऐसे हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। इतना बात कह करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे के अंदर दाखिल हो गए। अब सहाबे किराम के अंदर चेमे गुइयां होने लगी, आपस में बहसो मुबाहिसा करने लगे कि आखिर वो कौन लोग होंगे, वो कौन 70,000 लोग होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। बाद सहाबे किराम कहने लगे कि वो आपके सहाबा होंगे। बाद सहाबे किराम ने यह कहा कि ये वो लोग होंगे जो फितरत इस्लाम पर पैदा हुए और कभी शिर्क नहीं किया। यानी तमाम सहाबे किराम अपनी अपनी राय मुख्तलिफ आरा बयान किया। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा, तुम लोग किस चीज के बारे में बहस मुबाहिसा कर रहे हो? सहाबे किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम उन खुशनसीब लोगों के बारे में बहस कर रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग होंगे, 70,000 वो कौन अफराद होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। फरमाया, हुमुल लदीना ला यरकून वला यस्तरकून वला यततय्यरून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि 70,000 अफराद वो लोग होंगे जो ना झाड़ फूक करते हैं और ना झाड़ फूक करवाते हैं, यानी अल्लाह ही पर वो भरोसा रखते हैं। जब भी उन्हें कोई परेशानी आती है वो एक बाटल पानी लेकर के किसी के पास दौड़ते नहीं कि मुझे दुआ कर दीजिए। दुआ कराना जायज है, करा सकते हैं, लेकिन उनका तवक्कल और उनका भरोसा अल्लाह पर इतना ज्यादा है कि वो किसी के पास नहीं जाते, बल्कि वो जो भी उनको दुआएं याद हैं, जो भी कुरानी आयत उनको याद है, वो खुद पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लेते हैं। यानी ऐसे लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, जो ना झाड़ फूक करते हैं और ना करवाते हैं, वला यततय्यरून, और ना वो लोग जो बदशगुनी लेते हैं, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। इतना जुमला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। एक सहाबी खड़े हुए जिनका नाम उकाशा बिन महसन था। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हम भी उसी में से हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत मिनहुम, ऐ उकाशा तुम उन्हीं में से हो। एक और सहाबी खड़े हुए, कहा अल्लाह के रसूल, हमारे लिए भी दुआ कर दीजिए, अल्लाह तबारक ताला हमें भी उन्हीं लोगों में शामिल कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सबका का उकाशा तो बिहा, कि उकाशा तुम पर सबकत ले गया। यानी अगर मैं दुआ करता रहूंगा तो 70,000 तो यही पूरे हो जाएंगे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि अगर मैं लोगों के लिए दुआ करूंगा तो 70,000 तो यही पूरे हो जाएंगे। तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर कौन लोग दाखिल होंगे? जो ना तो झाड़ फूक करते हैं और ना करवाते हैं और ना इसी तरीके से बदशगुनी लेते हैं, और उन्हें अपने रब पर मुकम्मल तरीके से भरोसा होता है। और एक हदीस के अंदर एक इजाफा किया गया है। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, मुस्लिम की रवायत है। वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो 70,000 लोग जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, उनकी सिफात कुछ इस तरीके से हैं। फरमाया, हुमुल लदीना ला यस्तरकून, वो लोग जो ना झाड़ फूक करवाते हैं, वला यक्तऊन, और ना ही अपने जिस्मों को दागते हैं। आपने माशरे और समाज के अंदर देखा होगा आशिक और माशूक लोगों को कि वो अपने जिस्मों को दागते हैं, या उसको हम सिंपल तरीके से अगर आपको समझाना चाहें,
जो माशरे के अंदर एक बुराई ने जन्म लिया, वो अपने जिस्मों पर गोदना गुदवाते हैं। यानी जो लोग ये नहीं करते, वला यक्तऊन, जो अपने जिस्मों को दागते नहीं, वला यततय्यरून, और ना बदशगुनी लेते, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और उनको भरोसा है तो सिर्फ और सिर्फ अपने रब पर भरोसा है। हजरत गिरामी, बस मैं एक आयत करीमा आपके सामने पेश करके उसका तर्जुमा करके अपनी बात को ख़त्म कर देता हूं। इस तकरीर का पूरा निचोड़ इस आयत करीमा से आप समझ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। ऐ नबी आप कह दीजिए, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कि मुझे हरगिज कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती, मुझे हरगिज कोई परेशानी लाहिक नहीं हो सकती, इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुआ मौलाना, मगर उतना ही जितना कि अल्लाह तबारक ताला ने मेरे तकदीर में लिख दिया है। हुआ मौलाना, वो मेरा कारसाज है, वही मेरा बिगड़ी बनाने वाला है। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और मोमिनों को चाहिए कि उसी पर भरोसा करें। तो तमाम मुसलमानों को एक जात पर भरोसा करना चाहिए जो तमाम पूरी दुनिया का खालिक है, पूरी दुनिया का मालिक है, और वो जात है अल्लाह। वो जात है अल्लाह रब्बुल आलमीन। अगर किसी को कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो अल्लाह की जानिब से पहुंचती है। हजरात गिरामी, जो ये माशरे के अंदर, जो समाज के अंदर ये जो बुराई फैली हुई है, जो इस महीने को मनहूस समझते हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और ना तो मुसलमानों से कोई ताल्लुक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बुखारी की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के नजदीक सबसे जलील किस्म के लोग हैं, सबसे मबगूज किस्म के लोग हैं। एक उनमें से वो शख्स जो हरम के अंदर, बैतुल्लाह के अंदर जाकर के जुल्म और ज्यादती करे, लोगों पर जुल्म करे और बददीनी का काम करे। और दूसरा वो किस्म, दूसरा वो शख्स जो जमाने जाहिलियत के उमूर को इस्लाम के अंदर राइज करे। वह मुब्तगिन फिल इस्लाम सुन्नतल जाहिलिया, जाहिलियत के जो उमूर हैं इस्लाम के अंदर उसको लागू करे और इस्लाम के अंदर उसको ईजाद करे। तो ऐसा शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे जलील है और सबसे बदतर इंसान है। अब अगर हमारा और आपका अकीदा यह है कि ये जो माह सफर है ये मनहूस है, और जब किसी से कोई नुकसान हो जाए तो उस नुकसान का दोषी हम उस शख्स को ठहराएं कि यह तेरी वजह से हुआ है। जिस तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के लोग किया करते थे, जब उन्हें कोई अच्छी चीज पहुंचती तो कहते हम तो इसके हकदार थे इसलिए हमें यह चीज मिली है, और जब उनका कोई नुकसान हो जाता तो यत्तय्यरु बिमूसा व मन माअहू, तो मूसा अलैहिस्सलाम से और उनके साथ जो लोग होते थे उनसे बदशगुनी लेते, कहते ये जो मुसीबत आई है ये मूसा की वजह से आई है और इनके ऊपर जो ईमान लाने वाले लोग हैं इसकी वजह से आई है। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह, कि इनके जो किस्मत हैं ये अल्लाह के नजदीक हैं। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यालमून, हालांकि इनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं हैं। हजरात गिरामी, ये वो चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तो हमें जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, सही हदीस के मुताबिक और कुरान के मुताबिक तो ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक तो हमें इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान पर, इस्लाम पर ज़िंदा रख, और अगर हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।